It's me Subhankar Thakur, Faculty of English, Global Business College, Birganj. Today we are going to discuss Class 11 English, Unit 8, Grammar section. Okay, Unit 8, Grammar section. In that grammar, our topic is here tense. Even in tense, simple present tense. यसमा हामी simple present tense को discuss गर्न गइरहेको छौं. We know the structure here. Subject plus V1 or V5 plus object. Structure हामीलाई थाहा छ. Subject plus V1 or V5 plus object. So before discussing simple present tense, we must know that कहाँ use गर्छौ यसको, हैन? What does it means? यसको अर्थ के हुन्छ? So simple present means something happen at present times. अहिले केही हुन्छ. For example, म खान्छु, पढ्छु, लेख्छु, हाँस्छु, गाउँछु, भन्छौ, सुन्छौ, सुत्छौ. These all come under simple present tense. And we know the structure V1 subject plus V1 or V5 plus object. For example, you see he eats an apple. He eats an apple. हेर त he सँग त के आछ त V5 को यूज भएको छ eats. Another example, we always go to market. That is V1 हैन. We always go to market. हामी सधैं बजार जान्छौ. We always go to market. So we see the next example here. Santosh speaks Chinese. Similarly, she never cooks delicious food. Yes, in these examples you see somewhere V1 कतै V1 को यूज भएको छ, कतै V5 को यूज भएको छ, हैन? अब कहाँ V1 को यूज गर्ने र कहाँ V5 को यूज गर्ने? Let's see the notes here. यो नोट मा अलिकति ध्यानले हेर्ने. First को नोट छ he, she, it. I'm going to read here. He, she, it or any third person singular noun as a subject. Subject को रूपमा he, she, it और कुनै पनि third person को singular noun आयो भने it takes singular verbs. कुन verb लिन्छ? Singular verb. That is V5. Singular verb लिन्छ र त्यो singular verb भनेको V5 हो. You see here singular verb that is V5. And the next one, तलतिर next rules note I, we, you, they or any third person plural noun आयो भने I, we, you, they or any third person plural noun as a subject group मा आउँछ भने it takes plural verb and plural verb that is V1. Yes, plural verb that is original form of the verb V1 and the V5 is here called the form added of s or es. जसमा s र es लागेको हुन्छ that is V5. त्यसले singular भन्छौं हामी र जुन original form हुन्छ that is V1 and that is plural. Okay, so let's see here. The next, where to use. अब यसको use कहाँ गर्छौ त simple present tense. We see next to it here. Simple present tense. Yes, it is used to show. अब यो के कुराको लागि हामी यसलाई use मा ल्याउँछौं. For example, you see here just daily activities. हरेक दिन हामी जे काम गर्छौं त्यो काम गर्नको लागि दिनभरिमा जुन कुराहरु गर्छौं एक्टिभिटीजहरु हरेक बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्छौं त्यसको लागि युज गर्छ. युनिभर्सल ट्रुथ, विश्वव्यापी जुन सत्य कुराहरु छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को युज गर्छौं. जनरल ट्रुथ, सिमिलरली स्टेटमेन्ट और कुनै भनाइ छ कसैको प्रोभर्ब्स छ भने, साइन्टिफिक फ्याक्ट छ भने, ह्याबिट छ भने और एनी फिक्स टाइम टेबल कुनै छ भने त्यसको लागि हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को युज गर्छौं. लेट्स सी द एक्जाम्पल. अलिकति एक्जाम्पल तर्फ हेरौं. एक्जाम्पल मा हेरौं. फर्स्ट मा छ फर एक्जाम्पल आई ब्रश. नम्बर ए I brush my teeth. हैन? I brush my teeth. This is called our daily activities or habit. यो हाम्रो habit हो. हरेक दिन हामी त्यो ब्रश गर्छौं. Number B, you see here water boils at 100 degree Celsius. That is universal truth. यो विश्वव्यापी सबैले मानेको छ. पानीले कब त के भन्छ पानी कब बोइल हुन्छ 100 डिग्री सेल्सियस मा. ओके, त्यस्तै नम्बर C नम्बर you see barking dog seldom bites. यो प्रोभर्ब हो, स्टेटमेन्ट हो. भोक्ने कुकुर टोक्दैन, हैन? बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स. त्यहाँ बाइट्स V5 को युज भएको छ. त्यो बार्किङ डग भनेपछि सिंगुलर हो. त्यस्तै डी नम्बरमा हेरौं. दिस इज अल्सो द स्टेटमेन्ट हियर. अ ब्याड कार्पेन्टर अलवेज क्वारल्स विथ हिज टुल्स. यो सुनिएको पनि होला. अ ब्याड कार्पेन्टर अलवेज क्वारल्स विथ हिज टुल्स, हैन? त्यो कहावत छ नि, नाच्न नजान्ने आँगन टेरो. यस्तै यो भनाइ हो र भनाइ हो भने यो सबै कुनमा आउँछ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स. सिमिलरली अर्को हेरौं ई नम्बर को एक्जाम्पल नम्बर ई. द सन राइजेस इन द ईस्ट, हैन? यो पनि युनिभर्सल ट्रुथ हो. दे वेक अप एट 6 o'clock.
they wake up at 6 o'clock. So you habit ho, fixed timetable ho, 6 बजे उठने habit हो. So this is here how we use simple present tense. अब अर्को तरफ rules तरफ जाऊँ. Next you see here with some adverbs, है ना? Some adverbs यसमा छ केही adverbs हरु पनि छ जसँग simple present tense को use हुन्छ. जुन adverb लाई learn नै गर्नुपर्ने हुन्छ, you have to learn those words, and whenever you see those words, look at on the screen. Whenever you see these words, you have to use simple present tense. Or normally यस्ता एडभर्बहरु आएको ठाउँमा हामी simple present tense को use गर्छौं. I'm going to read here once. Listen. Always, never, seldom, often, sometimes, usually, generally, frequently, occasionally, regularly, daily, hardly, rarely, barely, merely, and scarcely. There may be other, etc. and etc. So let's see the example here with some adverbs. Our example number A, they usually go through this way. They usually go through this way. यस्ता वर्ड भेटिएमा याद राख्ने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स मा युज हुन्छ, जस्तै मैले युज गरेको छु यसमा. They usually. Number B, we daily complete our assignment. हामी डेली आफ्नो होमवर्कहरु असाइनमेन्टहरु गर्ने गर्छौं. That is regular works. Next one, number C, example number C मा हेर्ने. He sometimes works in the field. उ फिल्ड मा कहिलेकाहीँ मात्र काम गर्छ, sometimes. Okay. Similarly, number D, Abhi hardly sings a song. Abhi hardly sings a song. So they are hardly, usually, sometime, है ना? Daily, these all comes to show that simple present tense. जति पनि एडभर्ब छ सबै सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को लागि आउँछ र यो एडभर्बहरुसँग हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स युज गर्छौं. अलिकति याद राख्ने, द पोइन्ट टु बी नोटेड हियर, these adverbs, यो एडभर्ब्सहरु कहाँ युज हुन्छ? सब्जेक्ट प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट, जुन हाम्रो स्ट्रक्चर हुन्छ इंग्लिश को. सो यो verb भन्दा पहिला, बिफोर दिस verb, we use these adverbs. verb भन्दा पहिला आउँछ एडभर्ब, और भन्छौ भने सब्जेक्ट पछि एडभर्ब आउँछ. हुन त यसको धेरै प्लेस हुन्छ युज गर्ने, बट दिस इज द भेरी कमन. यहाँ एक्जाम्पल म हेराउँछु, भेरी कमनली मैले युज गरेको छु. युजुअली, डेली, समटाइम्स, हार्डली. ओके. नाउ लेट्स कम टु द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट रूल तर्फ जाउँ. यु सी हियर डाउन साइड once. You see here the once, twice and thrice, है ना? once, twice and thrice. अब यो once, twice, thrice प्लस त्यसपछि a छ प्लस, है ना? a प्लस डे, वीक, मंथ, ईयर, है ना? जस्तै दिनमा एक पटक, हप्तामा एक पटक, once a day, once a week, है ना? महिनामा दुई पटक, twice a month, वर्षमा तीन पटक, thrice a year. So महिनामा एक पटक, दुई पटक, तीन पटक, यो सब भनेपछि प्रेजेन्ट टेन्समा आउँछ, बिकज दिस कन्सिडर्स द रेगुलर. जस्तै फर एक्जाम्पल यु सी हियर, आई गेट स्यालेरी, हैन? यसमा मैले एउटा वर्ड राखेको छु, आई गेट स्यालेरी वन्स अ मन्थ. मतलब म स्यालेरी पाउँछु, महिनामा एकचोटि पाउँछु. त कुनै यस्तो महिना छैन जुन दिन एब्सेन्ट हुन्छु, हरेक महिना नै पाउँछ मलाई स्यालेरी. दिस इज अल्सो कल्ड द रेगुलर एक्टिभिटीज. यो पनि रेगुलरमा आउँछ, त्यही भएर I get salary once a month. Example number B, you see, she takes medicine twice a week. उनी मेडिसिन खान्छन् कति पटक त? हप्तामा दुई पटक. That is here simple present tense used with once, twice, thrice plus a day, week, month, year. यसैमा अब जस्तै 4 टाइम्स आयो हैन, 5 टाइम्स आयो, त हामी अब दिनमा 5 पटक म पढ्छु, त कसरी भन्छौ? I study 5 times a day. I study 5 times a day. अब 3 सम्म त once, twice, thrice हुन्छ. त्यसपछि 4 times, 5 times, 6 times, 7 times you can write like this. Okay. अब next, let's see the next one. Next we are going to discuss here whenever, as soon as, another when. You see, whenever, as soon as, or when. यो तीनटै एज अ कनेक्टिव्स और कंजक्सन को रूपमा, कनेक्टिव्स को रूपमा आएको छ. यो सबैसँग एउटा कन्डिसन हुन्छ, to use the connect the two actions together. यसले दुईटा एक्सनलाई एक साथमा जोडेर ल्याउँछ.
that may be present tense, may be past tense. एउटा प्रेजेन्टमा छ भने अर्को पनि प्रेजेन्टमा हुन्छ, एउटा पास्टमा छ भने अर्को पनि पास्टमा हुन्छ। जस्तै हेर्छौँ यहाँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स छ, यो पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स छ हैन, दुवै एक्सन प्रेजेन्टमै छ र यदि हुन्छ भने दुवै प्रेजेन्टमै हुन्छ न त दुवै पास्टमै हुन्छ। दैट्स व्हाई whenever, as soon as, you see here whenever, as soon as or when plus simple present plus simple present हैन, यसपछि सिम्पल प्रेजेन्ट र सिम्पल प्रेजेन्ट आउँछ। वन सी हियर, अलिकति एक्जाम्पल तर्फ लिने। एक्जाम्पल ए नम्बर, whenever my mother goes to market, whenever my mother goes to market, that is simple present tense, she brings many toys. मेरो मम्मी जब पनि बजार जानुहुन्छ टोयज लिएर, खेल्ने कुराहरू लिएर आउनुहुन्छ। त जानुहुन्छ र आउनुहुन्छ हैन, ल्याउनुहुन्छ, ब्रिङ्स ल्याउनुहुन्छ, त्यो दुवै भनेपछि त प्रेजेन्ट टेन्समै पर्छ, बोथ एक्सन्स। दैट्स व्हाई whenever, as soon as or when। यसको अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। लेट्स सी द अनदर एक्जाम्पल। as soon as I wake up in the morning, बिहान उठ्ने बित्तिकै I drink a glass of water। as soon as I wake up in the morning, I drink a glass of water। बिहान म उठ्ने बित्तिकै के गर्छु त, एक गिलास पानी खान्छु हैन। सिमिलरली द नेक्स्ट एक्जाम्पल, when the teacher comes in the class, students stand in class हैन। अब जस्तै जब शिक्षक टिचर क्लासमा आउनुहुन्छ विद्यार्थीहरू उभिन्छन् हैन, ग्रिटिङ गर्छन् उभिएर। सो यो बोथ एक्सन्स आउने र उभिने comes together। that's why simple present and simple present whenever, as soon as or when। सपोज एक्जाम्पलमा दिएको छ हैन, अब कतै एक्जाम्पलमा एउटा 1 नम्बरको एक्जाम्पल हो, whenever my mother goes to market। अब यहाँ ब्रिङ छ, ब्रिङ दिएको छैन, सपोज त्यहाँ ब्ल्याङ्क दिएछ, ओके, फिल द ब्ल्याङ्क्स। अब त्यो ब्ल्याङ्क्स दिएको छ भने त्यहाँ कुन फर्म हुन्छ भर्ब, अप्सनमा दिदिएछ ब्रिङ छ, त्यसलाई सुटेबल फर्ममा युज गर्ने। अब ब्रिङ हुन्छ कि ब्रिङ्स हुन्छ कि ब्रिङ्गिङ हुन्छ कि ब्रोट हुन्छ हैन, त्यो कुन युज गर्ने त हामीले ध्यान दिनुपर्छ। whenever पछि जुन यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स आएको छ भने अर्को पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समै हुनुपर्छ, and then we identify the correct tense। is that clear? Let's move to the next rules। simple present tense, we see here every plus day, week, month, year हैन। जस्तै हरेक दिन, हरेक हप्ता हैन, हरेक मन्थ, हरेक वर्ष, त्यस्तो लागि आउँछ। एक्जाम्पल यु सी हियर, आशिका डेलिभर्स हर स्पीच एभ्री डे हैन। यहाँ के छ त, एभ्री डे आशिका स्पीच दिन्छ, कहिले कहिले त हरेक दिन दिन्छ, एभ्री डे। लेट्स सी द नेक्स्ट एक्जाम्पल, एभ्री इयर वी भिजिट न्यू प्लेसेस, एभ्री इयर वी भिजिट न्यू प्लेसेस हैन। यहाँ के भन्न खोजेको छ, एभ्री इयर यहाँ मैले युज गरेको छु एभ्री डे, त्यो अगाडि पछाडि युज गर्ने फरक छैन। इफ यु युज एट द बिगिनिङ, सुरुमा युज गर्छौ त कमा दिनुपर्छ, लास्टमा युज गर्छौ त कमा दिनु पर्दैन। अब के छ बी नम्बरको एक्जाम्पलमा, यु सी हियर एभ्री इयर वी भिजिट न्यू प्लेसेस, हरेक वर्ष हामी नयाँ प्लेसहरू भिजिट गर्छौँ। त हरेक वर्ष गर्छौँ, कुनै यस्तो वर्ष छैन कि कुनै यस्तो इयर छैन हैन कि हामी एब्सेन्ट गर्छौँ अथवा जाँदैनौँ, त यो पनि रेगुलर एक्टिभिटीमा पर्छ। दैट्स व्हाई सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, यो पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समै पर्छ। लेट्स सी द अनदर हियर, इफ प्लस सब्जेक्ट, सरी सिम्पल प्रेजेन्ट प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट, यो कतै न कतै कन्डिसनल सेन्टेन्समा परिएको होला, कन्डिसनल टाइप। अब कहीँ 0 मा राखिएको हुन्छ, कहीँ 1 मा राखिएको हुन्छ। सिम्पल प्रेजेन्ट प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट, यसलाई हामी भन्छ कज एन्ड इफेक्ट। कज एन्ड इफेक्ट हेराउनको लागि कुनै एउटा काम गरे बापत अर्को उसको रिजल्ट आउँछ, त्यसलाई हामी भन्छौँ कज एन्ड इफेक्ट। अलिकति एक्जाम्पल तर्फ हेरौँ, बुझिन्छ। लेट्स सी द एक्जाम्पल, इफ यु बोइल वाटर हैन, इफ यु बोइल वाटर इट चेन्जेस इन्टु भेपर। अलिकति यसमा ध्यान दिने, इफ यु बोइल वाटर, यदि वाटरलाई उमाल्न खोज्यो भने हैन, बोइल गरेर हिट दियो भने इट चेन्जेस इन्टु भेपर्स। त यसमा कजको रूपमा कुन आयो त, कजको रूपमा के आयो, बोइल वाटर, एन्ड इफेक्टको रूपमा के आयो त, चेन्जेस इन्टु भेपर्स हैन। जब बोइल गर्यो तब बाफ बनेर चेन्ज भयो हैन, दैट इज कॉल्ड कज एन्ड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड कज एन्ड इफेक्ट। यु सी हियर द नेक्स्ट एक्जाम्पल अल्सो, यु सी इफ यु कट योर फिंगर्स, इफ यु कट योर फिंगर्स हैन, यदि फिंगर आफ्नो औँला काट्यो भने इट स्टार्ट्स ब्लिडिङ। डेफिनेटली चाहिँ हामी फिंगर कट गर्छौँ भने त्यसबाट ब्लड आउँछ हैन। त यो
कट योर फिंगर, दिस इज कॉल्ड हियर कज बन्यो हैन, कट योर फिंगर इज कॉल्ड, एंड दिस स्टार्ट ब्लीडिंग इज कॉल्ड हियर द इफेक्ट. यो उसको रिजल्ट हो, यो उसको इफेक्ट हो. यस, इज दैट क्लियर? Let me clean these ones. So similarly we see here certain notes I have mentioned. This is the simple present tense. Certain rules only I have mentioned here. यसमा म खास rules मात्र मेन्सन गरेको छु. And this is completely based on your notes here. नोट मा मैले मेन्सन गरिसकेको छु, अलिकति हाइलाइट पनि गर्दियौ here. Notes, the rules are based on the text. यो तिमीहरुको टेक्स्ट बुक को बेस भएर आधार भएर दिएको रुल्सहरु हो. So keep learning. Have a good day. Thank you.